Hello students, welcome back to my channel. Ajir class to tumaloke eta notun topic pohibole paba jar naam hoise plant introduction. Okay, yar mo bibhinnota parts bonam. First part tot aji ami sam types, aspects and purpose of plant introduction. So let's begin. Prothomote ami definition to sai lou plant introductioner. এটা ইন্ট্রোডাকশন মানে কি ইন্ট্রোডাকশন মানে হৈছে কিবা এটা বস্তু ইন্ট্রোডিউস কৰোৱা বা চিনাকি কৰোৱা গতিকে প্লান্ট ইন্ট্রোডাকশন মানে কি হ'ব প্লান্ট ইন্ট্রোডাকশন হৈছে এটা প্ৰসেস যাৰ দ্বাৰা এটা প্লান্টক আমি নতুন এটা জায়গালৈ ইন্ট্রোডিউস কৰিম okay so definition to আমি চাই লওঁ plant introduction is a process of introducing plants from their own environment to a new environment কিন্তু অকল এই definition to লিখিলি নহব তাত তোমালোকে এটা important term লগাব লাগিব term to হৈছে genotype এটা সোয়া যেতিয়া এটা প্ল্যান্ট ইন্ট্রোডিউস কৰিম প্ল্যান্টৰ লগতে আমি হে প্ল্যান্টৰ জিনোটাইপ টো ইন্ট্রোডিউস কৰিম এটা জিনোটাইপ মানে কি জিনোটাইপ মানে হৈছে এটা প্ল্যান্টৰ বা এটা অৰ্গানিজমৰ কমপ্লিট জিনছ খিনি ওকে সো কমপ্লিট ডেফিনেশন to কি হ'ব plant introduction is a process of introducing plants that is a genotype or a group of genotypes from their own environment to a new environment okay এতিয়া সাবা কোনবিলা ক্রপস বা কোনবিলা প্ল্যান্টসক ইন্ট্রোডিউস করা যায় হেবিলাক আমি এটো পয়েন্টত সাম the process of introduction may involve new varieties of crop or the wild relatives of the crop species or totally a new crop species for the area এটা জিটো নতুন জায়গাত আমি ক্রপ টু ইন্ট্রোডিউস কৰিম হে ক্রপ টু হয়তো হে জায়গাটোৰ কাৰণে একেবাৰে নতুন হ'ব পাৰে নহয় বা হে জায়গাটোত অলৰেডি এটা ক্রপ আছে হে ক্রপটোৰ wild relative হ'ব পাৰে নহয় বা হে ক্রপটোৰ কিবা এটা নতুন ভ্যাৰাইটি হ'ব পাৰে ওকে সো এই তিনটা বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি সাম টাইপস অফ প্ল্যান্ট ইন্ট্রোডাকশন মেইনলি দুটা টাইপস আছে এটা হৈছে প্ৰাইমাৰী ইন্ট্রোডাকশন আৰু এটা হৈছে সেকেন্ডাৰী ইন্ট্রোডাকশন একদম সহজকে বুজিব হলে এটোৱে যে প্ৰাইমাৰী ইন্ট্রোডাকশনত কোনো ধৰণৰ মডিফিকেশন কৰা নহয় প্ল্যান্টছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেকেন্ডাৰী ইন্ট্রোডাকশনত কিছুমান মডিফিকেশন কৰা হয় okay so let's see the definition primary introduction when the introduced variety is well suited to the new environment then it is released for commercial cultivation without any alteration of genotype etia jitu plant jodi eta plant ami introduce korisu eta jagat দেখিলো যে হে জায়গাটো হে খুব ধুনিয়াকে এডাপ্ট কৰি লব পাৰিছে তেতিয়া কি কৰা হয় হে নতুন ভ্যাৰাইটিটোক কোনো ধৰণৰ জিনোটাইপত মডিফিকেশন নকৰাকে তা কমাৰ্শিয়ালি কাল্টিভেট কৰা হয় হে প্ৰসেসটো কোৱা হয় প্ৰাইমাৰী ইন্ট্রোডাকশন বুলি ইয়াৰে কিছুমান এক্সাম্পল আছে যেনেকে ধৰা wheator কিছুমান dwarf variety like sonora 64 lermarojo ঠিক তেনেকে riceৰো কিছুমান dwarf varieties আছে I mean to say rice or dwarf rice or কিছুমান varieties আছে like taichung native 1 ir8 okay now example বিলাক তোমালকে মনত ৰাখিবা so these are the examples of primary introduction এটা second to হৈছে secondary introduction তাৰমানে ইয়াত কিছুমান modification হ'ব এটা so when the introduced variety is subjected to selection or used in hybridization program with local varieties to get the improved varieties with some new characters introduced called secondary introduction secondary introduction at কি হৈছে যে plant to introduce কৰিলে okay introduce কৰাৰ পিছত কি ভালকে হয়তো অ্যাডাপ্ট কৰিব পৰা নাই বা তাক অলপমান ইমপ্ৰুভড ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক থাকা ভ্যাৰাইটি লাগে তেতিয়া কি হ'ব হে নতুন ভ্যাৰাইটি জিটো ভ্যাৰাইটি ইন্ট্রোডিউস কৰিলে তাক অলপমান ব্রিডিং প্ৰগ্ৰাম বা হাইব্ৰিডাইজেশন প্ৰগ্ৰাম কৰা যায় okay and or selection করা যায় with the local varieties কিহৰ কাৰণে কৰা যায় so that we can get improved varieties okay with some new characteristics এই processটো কোৱা হয় secondary introduction বুলি secondary introductionৰ কিছুমান example আছে যেনেকে ধৰা the varieties like kalyan sona and sonalika of wheat okay এবিলাক মেক্সিকোৰ CIMMYT ৰ পৰা আনা গৈছিলে আৰু ইহঁতক নতুন এটা variety লে কনভাৰ্ট কৰা হ'ল okay so these were the types etia ami some aspects বা features ki etia the process of plant introduction is the successful compliance of two important aspects namely domestication and acclimatization ki koise je plant introduction process to successful hobo karone duta step ase prothom to hoise domestication aru dityo to hoise acclimatization domestication mane ki it is the process of bringing a wild species under cultivation
by making them changed in behavior suitable for new environment. আমি ডমেষ্টিকেশ্যন কৰা মানে কি বুজো ডমেষ্টিকেশ্যন কৰা মানে কিবা এটা ৱাইল্ড অৰ্গেনিজম আছে সেই ৱাইল্ড অৰ্গেনিজমটো আমি তাৰ অলপমান বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ কৰিম সো ডেট সি এটা নতুন এনভাইৰনমেণ্টত থাকিব পাৰে ওকে বা তাক আমি আণ্ডাৰ কাল্টিভেশ্যন আনিব পাৰোঁ সেই প্ৰচেছটো হৈছে ডমেষ্টিকেট কৰা এক্লিমেটাইজেশ্যন মানে কি It is the ability of a crop to become adapted to a new climatic and edaphic condition. এতিয়া এটা ক্ৰপে যাতে নতুন এটা ক্লাইমেটিক বা নতুন এটা সয়েল কণ্ডিশ্যনত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰে ওকে সেই খাপ খুৱাই ল'ব পৰা তাৰ যিটো ক্ষমতা তাক কোৱা হয় এক্লিমেটাইজেশ্যন বুলি ক্লিয়াৰ ওকে Now let's see the purpose. Plant introduction or no main uddesho ba purpose to ki. Prothom kotha hoise use in agriculture, forestry and industry. Etia jibilak notun variety of plants ba crops eta notun jagat introduce kora jay. He plants ba crops khini ki hisabe use kora hoy either food hisabe, fiber hisabe, wood hisabe or medicinal purpose হিহঁতক ইউজ কৰা যায় নহয় বা কেতিয়াবা হিহঁতক হাইব্ৰিডাইজেশ্যন প্ৰচেছৰ কাৰণে ব্ৰিডিং মেটেৰিয়েল হিচাপেও ইউজ কৰা যায় 2 নম্বৰ পাৰপাসটো কি ফৰ এস্থেটিক ইন্টাৰেষ্ট ভেৰিয়াছ অৰ্নামেণ্টেল প্লান্টছ আৰ ইন্ট্ৰোডিউসড ফৰ বিউটিফিকেশ্যন এস্থেটিক মানে ৰিলেটেড টু বিউটি সৌন্দৰ্য তো যিবিলাক নতুন ভেৰাইটিজ ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হয় তাৰে কিছুমান অৰ্নামেণ্টেল থাকে আৰু সেই অৰ্নামেণ্টেল প্লান্টছবিলাক বিউটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায় ঠিক আছে এতিয়া আমি সাম থাৰ্ড হৈছে ফৰ জাৰ্ম প্লাজম কনজাৰ্ভেশ্যন এটা জাৰ্ম প্লাজম মানে কি জাৰ্ম প্লাজম মানে হৈছে এটা পেৰেণ্টৰ পৰা অফস্প্ৰিঙলৈ যোৱা যিমানখিনি জিন্স গোটেইখিনিকে সাম আপ কৰি কোৱা হয় জাৰ্ম প্লাজম এই জাৰ্ম প্লাজমটো কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে কিয় তেতিয়াহে এটা প্লেণ্ট বা এটা এনিমেলৰ বা এটা অৰ্গেনিজমৰ জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটিটো আমি মেইনটেইন বা কনজাৰ্ভ কৰি থব পাৰোঁ ওকে এটা চোৱা the spread of high yielding varieties causes a danger to old varieties to get lost from an area এটা যেতিয়া আমি এটা নতুন এৰিয়াত নতুন এটা হাই yielding variety যদি তাৰ মানে কাল্টিভেশ্যনটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হয় যিবিলাক ওল্ড ভেৰাইটি আছিল সিহঁতৰ ডিমাণ্ডবোৰ কমি যাব এণ্ড লাহে লাহে সিহঁতে সেই এৰিয়াটোৰ পৰা নাইকিয়া হ'বলৈ ল'ব কিন্তু হেতু যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ জাৰ্ম প্লাজমটো কালেক্ট কৰি কনজাৰ্ভ কৰিব লাগিব আৰু হেতু কৰাৰ ফলত ইট উইল হেল্প টু মেইনটেইন লাইনছ ক্লোনছ মিউটেন্টছ কাল্টিভাৰ্ছ এটসেট্ৰা ফ্ৰম এজ মেনি সোৰ্সেছ এজ পসিবল ওকে তাৰপিছত আমি লাষ্ট পাৰপাসটো চাওঁ হেতু হৈছে ফৰ ষ্টাডিং অৰিজিন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ক্ৰপ প্লেণ্টছ এণ্ড দেয়াৰ ভেৰিয়াছ ফৰ্মছ ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড গিভছ এন আইডিয়া অফ দ্য অৰিজিন এণ্ড ইভলিউশ্যন এতিয়া যে ক্ৰপ প্লেণ্টছবিলাক বা সিহঁতৰ ভেৰাইটিজবিলাক ৱৰ্ল্ডৰ বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন প্ৰান্তত সিহঁতক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় তাৰ দ্বাৰা আমি কি গম পাওঁ যে এটা ক্ৰপৰ অৰিজিন ক'ৰ পৰা হৈছে আৰু তাৰ ইভলিউশ্যন কেনেকৈ হৈছে ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছৰ মেইন কথাখিনি এতিয়া প্লান্ট ইন্ট্ৰোডাকশ্যনৰ নেক্সট পাৰ্টটো মই তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত গম পাবা আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ফৰ আপকামিং ভিডিঅ'ছ অ'কে থেংক ইউ ভেৰি মাছ আনটিল দেন গুড লাক